मॉडर्नाइजेशन करांगे ਜਾਂ ਐ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਡਸ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੇਕਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਡਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਾਫੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਰਪਸਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰਾਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਸਟ੍ਰੇ ਕੈਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ कराएंगे पानी ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ कराएंगे ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ हाँ जी समझी तुसी कुछ कहना चाह रहे थे मैं थोड़ा सा उसमें सप्लीमेंट करना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड एरियाज जो है हम लोग एक जनरल टर्म है जो कि हमारे एनिमल्स को बचाने के लिए सर्टेन एरियाज जो हम रखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत when the act came into being in 72 we had only two categories national parks and wildlife sanctuaries जिसमें very stringent laws नेशनल पार्क्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है सेंचुरीज में थोड़ा सा कम है पंजाब में हमारे पास नेशनल पार्क्स नहीं है ओनली सेंचुरीज है बट 2001 में एक्ट की अमेंडमेंट हुई है जिसके तहत जो है दो और कैटेगरीज आ गए हैं व्हाट वी कॉल एज कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स जो मैं पहले भी बता रहा था कि जो है हमारे एफर्ट जो है इंस्टेड ऑफ मियरली पुलिसिंग एक अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो ऑफिशियल्स के भी हो या जनरल पब्लिक के भी हो अदर एक्सपर्ट बॉडीज हो इंस्टीट्यूट्स हो वो साथ मिलकर के मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया वो किया जाए तो जैसे अबोहर की बात कर रहे हैं ये हमने सेंचुरी बिफोर द अमेंडमेंट किया हुआ है एंड इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेंचुरीज इन द वर्ल्ड क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है सेंचुरी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है और ये जो है एक नॉर्मल एंगल से देखा जाए इट्स सिंपली अ नॉर्मल कलेक्शन ऑफ 13 विलेजेस 13 विलेजेस ही है और उसको सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है उसी की तरह जहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू विलेज की तरह रहते हैं तो नॉर्मली आपके घर भी बनाए जाएंगे आपके सड़कें भी बनाए जाएंगे तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज वो किया जाता था नाउ जो नए कैटेगरीज आ गई हैं इसमें भी ये ख्याल रखा जाता है कि आपके एरिया जो है ऑलरेडी हैबिटेशन एरिया तो है बट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल बर्ड्स बहुत आते हैं इवन इन सर्टेन कॉन्क्रीट एरियाज भी आ जाते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसको एक स्टेटस दिया जाता है फ्रॉम प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो वो उसी के हम क्लियरली डिमार्केशन जो है 2001 की अमेंडमेंट के बाद वो थोड़ा सा खत्म हो गई है थोड़ी बहुत जो है इंटरमिंगलिंग विद कॉमन पीपल के बाद भी आ गई है आर दीस टूरिस्ट स्पॉट्स एज वेल के नहीं हाँ दैट इज अ गुड क्वेश्चन what we want to do is what we call as ecotourism tourism भी हो जाए at the same time जो है we respect the and learn from those areas की घर हो जाकर के हम कुछ सीख के आ जाए ताकि towards conservation of wildlife कुछ हम जो है contribute कर सके तो we are in the process of bringing already we have a ecotourism policy पंजाब की ecotourism policy है तो उसको implement करने के लिए भी प्रोसेस जारी है हमारे सभी सेंचुरीज की एक ecotourism प्लान बने हुए हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन की एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ बजट्स तो वो हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸਪੌਟਸ ਹੈ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਆਲਸੋ ਫੀਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਫਾਊਲ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀਕੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਈਸੈਂਥ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, देयर इज नो ਵਾਟਰ ਲੈਫਟ, ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਹਾਈਸੈਂਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਬਰਡ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੋਭੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਸੈਂਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਉਹ ਲੰਟਾਨਾ ਨੇ ਦਬ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ ਮੁਸਕਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਕਟ ਨੇ ਦਬ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਡ ਕਰੂ ਉਹ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਹਾਈਸੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਕਰਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੈਟ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਜਟ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਵਲਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵਲਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਲਚਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨਿਕ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਈਕਲੋਫੇਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡਸ ਮਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ, ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ना सोचने की बजाय दिल तो सोचती है। आपने अभी सुना जो इन्होंने कहा कि एक तो मैं आपके साथ फेंसिंग की बात करना चाहती हूँ, आपकी सेंचुरी भी फेंस्ड है? नहीं, इन्होंने सेंचुरी अच्छा, दैट इज ओपन है। एशिया की सबसे बड़ी ओपन सेंचुरी है जी। ओके, इसके अंदर कोई तारबंदी नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है, ओपन। सिर्फ बिश्नोइयों के 13 गांव है जिन्हों में ये खुले हिरन घूमते मिलेंगे, आपको नजर आएंगे। तो फिर उसके बाद तो फिर वो जाते ही नहीं होंगे, उनके पास कहीं नहीं जाते। सो नेचुरल फेंस है जी 3-4 हज़ार ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈਆਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੈ। पसंद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, हम एक बार लॉ को टच कर लें। जो
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, जी। उसका अब आई थिंक ड्राफ्ट जो आएगा जी। 2010 वो विंटर सेशन में प्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, जी। तो उसमें क्या चेंजेस हैं और भी लॉ स्ट्रिंजेंट किए जा रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो जो वायलेट करते हैं जी। उसके ऊपर, मान लीजिए अगर किसी टाइगर को हंट कर दिया मैंने, पोचिंग कर उसका अगर मुझे फाइन के हिसाब से प्रेजेंट अवेलेबल जो है उसके हिसाब से सिर्फ 25,000 है, तो कोई तो बोल दे कि 25,000 ले लो, मैं भी शूट करता हूँ। जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तो जिसकी डिटरेंट टाइप का, एक तो बढ़ाने के लिए, और जो इम्प्रिजनमेंट जो है उसको बढ़ाने के लिए भी, Right. बट एट द सेम टाइम ऑल्सो कि एक मोर ह्यूमेन फेस, कि जहाँ पे हम लोग जो प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित करने के टाइम पे व्हाट वी कॉल एज सेटलमेंट ऑफ राइट्स, मेरा कोई राइट अगर हुआ होता, क्योंकि एक बार डिक्लेयर करने के बाद मैं जा नहीं सकता, मैं पंजाब में वेयर फॉरेस्ट बहुत कम होते हैं, Right. एनिमल्स कम होते हैं, समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, हाँ। बट कई कई जगह पे ऐसी होती है कि आपकी पूरी जिंदगी जंगल में शुरू होती है, जंगल में ही खत्म होती है, यू डिपेंड ऑन ऑल द थिंग्स इन द फॉरेस्ट। Right. उसमें जो है ना, आप अगर जा नहीं सकते तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह भी काम आ जाती है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बसंत जी, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। मेजर साहब, मैं तो पूछना चाहांगी, किसी भी स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਸਟਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, देयर इज नो विल टू डू इट। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ, ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ देयर इज नो डिनाइंग इट, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ देयर इज नो विल टू डू इट। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਲ ਇਜ਼ देयर, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, they want to work, but only thing Just is one final word. या हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो है जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, जी। एंड उसके लिए काफी सारे कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, बट इफ यू सी फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, डिस्पाइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स, व्हाट हैव वी अचीव, वो देखे तो मे बी यू विल बी सरप्राइज। राइट। राजेंद्र जी, आपसे जाते जाते आखिरी एक लास्ट वर्ड लेना चाहती हूँ। हमारे व्यूअर्स जो इस शो को देख रहे हैं, उनको आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से इन जंगली जानवरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए ज्यादा से ज्यादा इनकी रक्षा की जाए और इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाए, और इनका कोई शिकार न करे, इसके लिए प्रोटेक्शन हो, ये इनको प्यार दिया जाए। हाँ जी, ज्यादा से। चलिए, आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।